آج رمضان المبارک کی 15 تاریخ ہے اور سورہ اسراء کی آیت نمبر 9 کے حوالے سے درس قرآن کا عنوان ہے قرآن سب سے سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا بے شک یہ قرآن اس راستے کی رہنمائی کرتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے، اور ان مومنین کو خوشخبری سناتا ہے جو نیک اعمال کرتے ہیں کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ یہ سورہ اسراء کی آیت نمبر 9 ہے۔ اس کے بعد کی آیت ہے وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، کہ خوشخبری کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو ڈراتا بھی ہے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس آیت کریمہ کے تعلق سے مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی عظیم فضیلت بیان فرمائی ہے کہ یہ قرآن جس راستے کی رہنمائی کرتا ہے وہ سب سے زیادہ کامل، سب سے زیادہ سیدھا راستہ ہے، چاہے وہ ایمان کے متعلق ہو، چاہے وہ اعمال کے متعلق ہو، معاملات کے متعلق ہو، فیصلہ جات کے متعلق ہو، جس بھی تعلق سے رہنمائی قرآن کریم کے اندر ہے، اس سے بہتر کوئی رہنمائی کر ہی نہیں سکتا ہے، اس سے زیادہ انصاف والی بات کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ جیسا کہ اللہ نے دوسری جگہ فرمایا ہے وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، اللہ کی بات سچائی اور انصاف میں پر ہو چکی ہے، تمام ہو چکی ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے جو کچھ بھی یہ فیصلے اتارے ہیں قرآن کریم کے اندر، یہ سب سے زیادہ سچے اور سب سے زیادہ سیدھے اور سب سے زیادہ انصاف والے فیصلے ہیں، تو اس سے بہتر فیصلہ کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے۔ اس لیے جو انسان قرآن کریم سے رہنمائی حاصل کرے گا تو وہ سب سے کامل انسان ہوگا۔ مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ قرآن کریم سے جو رہنمائی حاصل کرتا ہے، اس کی رہنمائی میں چلتا ہے، زندگی گزارتا ہے، تو قرآن کریم پر عمل کرنے والا یہ سب سے کامل انسان ہوگا، اس سے بہتر انسان کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ جیسا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آج دنیا گواہی دیتی ہے کہ ان سے بڑھ کر انسان کوئی تاریخ میں ہوا ہی نہیں۔ اور یہ کیوں ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے ایک زبان میں ایک لفظ میں کہہ دیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا تھی، اللہ کے ان کے اخلاق کیا تھے، آپ کی پوری زندگی قرآن کی چلتی پھرتی تصویر تھی۔ فرمایا تھا کانا خلقہ القرآن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن ہی تو ہے۔ قرآن میں جو کچھ بھی رہنمائی کی گئی اللہ کے وسلم اسی رہنمائی کو زندگی گزارتے چلے گئے، اس لیے آپ سب سے کامل انسان تھے۔ آج بھی قیامت تک بھی اگر کوئی انسان کامل بننا چاہتا ہے تو قرآن کریم کی رہنمائی اس کے لیے ضروری ہے۔ جو لوگ قرآن کریم کو چھوڑ کر کے تصوف کا راستہ اور دوسری راستے اختیار کرتے ہیں وہ کامل نہیں ہوتے، وہ گمراہ ہوتے ہیں۔ اور اس قرآن کے تعلق سے مولانا عبدالرحمن کیلانی رحمہ اللہ اپنی تفسیر تفسیر القرآن کے اندر فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے، یعنی جو آیت نمبر 9، اس سے پہلے کی آیات میں سورہ بنی اسرائیل کی تورات کا تذکرہ کیا اللہ نے، اور تورات پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے بنی اسرائیل جو درگت بنی، جو مصائب اٹھانے پڑے، اس کا تذکرہ کیا اللہ نے کہ دیکھیں بنی اسرائیل نے اللہ کی کتاب کو فتح پشت ڈالا، اس پر عمل نہیں کیا تو ان کا نتیجہ کیا ہوا، کس طرح ذلت و رسوائی، ذلت و مسلط اس کے اوپر، ذلت و مسلط ان کے اوپر مسلط کر دی گئی۔ اب اس کے بعد اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے تعلق سے فرمایا کہ یہ قرآن سب سے سیدھا راستہ دکھاتا ہے، اور اس قرآن سے بہتر کوئی سیدھا اور سچا راستہ کوئی دکھا ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ سب سے اچھے اچھے دستور اور منزل مقصود کا جو راستہ سب سے سیدھا، اس سے قرآن رہنمائی کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد بتلایا کہ قرآن صرف رہنمائی نہیں کرتا ہے بلکہ یہ سعادت اور سخاوت کے انجام بھی سناتا ہے کہ اگر کوئی اس قرآن کی رہنمائی کے مطابق ایمان لا کر کے اور اپنے اعمال کی اصلاح کر لیتا ہے، نیک عمل کر لیتا ہے، تو اس کے لیے بڑا اجر ہے، اس کا انجام بھی بتاتا ہے۔ اور اگر کوئی قرآن کریم کی رہنمائی سے ہٹ کر کے چلے گا، اس کو جھٹلائے گا، اس کو ٹھکرائے گا اور اس کو کبھی عمل نہیں کرے گا، آخرت کا انکار کرے گا، تو اس کے لیے ایسا دردناک عذاب ہے کہ اس سے بڑھ کر اس سے کوئی عذاب ہو ہی نہیں سکتا ہے، اس سے برا انجام کسی کا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ قرآن کریم کے کمالات، یہ اس کی خوبیاں ہیں۔ اسی طرح سے ایک بہت ہی جامع ترین روایت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے جو انہوں نے یہاں بیان کی ہے۔ کہتے ہیں کہ حارث بن اعور کہتے ہیں کہ میں مسجد میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے ملا
और मैंने कहा कि आप देखते नहीं हैं ये लोग कैसी बातों में लगे हुए हैं। तो सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुन लो अनकरीब एक फितना बपा होगा। मैंने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस फितना से बचाव की क्या सूरत होगी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उससे बचाव की सूरत अल्लाह की किताब है। ये किताब यानी तमाम फितनों में अगर कोई चीज आपको बचा सकती है तो अल्लाह की किताब बचा सकती है। मैं एक मिसाल दिया करता हूँ कि देखें, जब कहीं तूफान आते हैं, जब कहीं कोई बहुत तेज आंधी चलती है तो आदमी क्या करता है, कोई मजबूत सहारा ढूंढता है कि कोई ऐसा मजबूत पेड़ हो। हम और आप कभी न कभी किसी तूफान से, किसी आंधी से गुजरे होंगे, तो कोई ऐसा पेड़, कोई ऐसी चट्टान, कोई ऐसी बड़ी चीज, मजबूत सहारा मिल जाए जिससे अपने आप को हम बचा सकें, उससे अपने आप को हम चिपका देते हैं, उसके साए में, उसके सहारे से अपने आप को हम बचाते हैं। तो कुरान दुनिया के अंदर जितने भी फितने आए और आएंगे क़यामत तक, जितने भी फितनों की तूफान बपा होंगे, कुरान से मजबूत कोई सहारा नहीं। जो आदमी कुरान और सुन्नत से चिमटा रहेगा, वो चाहे कितने भी तूफान आए फितनों के, वो उसे हिला नहीं सकेंगे। इसलिए देखें, अली रज़ियल्लाहु कहते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह वसल्लम उन फितनों से छुटकारे की सूरत क्या होगी? तो आपने फरमाया कि कुरान अल्लाह की किताब है, जिसमें तुमसे पहले लोगों के भी हालात हैं, बाद में आने वालों के भी हालात हैं, और तुम्हारे बाहमी मामलात के मुतालिक हुक्म भी है, उसमें फैसले भी हैं। कुरान करीम दो टोक बात कहता है, और कुरान करीम हंसी मजाक की बात नहीं कहता है, खेल खिलवाड़ की बात नहीं करता है, बल्कि बहुत ही संजीदगी की खबरें इसके अंदर है। जिसने इस कुरान करीम को हकीर समझकर छोड़ दिया तो अल्लाह ताला उसके टुकड़े टुकड़े कर डालेगा। जिसने कुरान करीम के अलावा दूसरी चीजों से राह ढूंढी तो अल्लाह ताला उसे गुमराह कर देगा। वो अल्लाह की मजबूत रस्सी है और हिकमतों से लबरेज नसीहत है, यही सिराते मुस्तकीम है, जिससे ख्वाहिशात कदरों नहीं होती। यानी कुरान करीम से साए में चलने वाले लोग अपने, उनकी जो ख्वाहिशात होती हैं वो टेढ़ी नहीं होती हैं, जो कुरान से रहनुमाई हासिल करते हैं, और लोगों की जुबानें उसे मशकूक नहीं बना सकती। इससे आलिम कभी सैर नहीं होते हैं, इसे बार बार पढ़ने से जी नहीं उकसाता है, और ना ही ये पुराना मालूम होता है। आप देखें, दुनिया की अच्छी से अच्छी नावल आप ले आए, कोई बेहतरीन तारीख की किताब ले आए, कोई भी चीज आप ले आए, आप एक बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, 3 बार पढ़ेंगे, तो उसके बाद उठाने का दिल नहीं करेगा, आदमी उगता जाता है। लेकिन कुरान करीम 1400 साल से है, हर इंसान अपनी जिंदगी में बारहा उसे खत्म किया होगा, लेकिन हर बार पढ़ते हुए वही लज्जत महसूस होती है। कभी नहीं होता है कि इससे तो आयत गुजर चुकी है और फिर दोबारा पढ़ते हुए कोई महसूस नहीं, बल्कि जितनी बार भी इंसान पढ़े जिसके ऊपर वही असर होता है, वही तासीर होती है, दिल नरम पड़ जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। वही जन्नत का बयान, वही जहन्नम का बयान बार बार रिपीट होता है, वही अंबिया के वाकयात, वही तबाहशुदा कौमों के वाकयात बार बार दोहराए जाते हैं, लेकिन दिल के ऊपर जो असर है कुरान का, वो कभी पुराना नहीं होता है, वो हर बार नई तासीर देता है कुरान करीम। तो ये कुरान करीम की खुसूसियत, इसका मौजूदा है कि कुरान करीम पढ़ने से आदमी उकसाता नहीं है, न पुराना मालूम होता है। कुरान के अजाइबात कभी खत्म होने में नहीं आते। कुरान ऐसी किताब है कि जब उसे जिन्होंने सुना तो फौरन बोल उठे कि हमने एक अजीब कुरान सुना है। इन्ना समीअना कुरान अजबा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वादी नखला में पढ़ रहे थे, जिनों की जमात वहां से गुजर रही थी, उधर से वहां सुनी तो वो पुकार उठे, उन्होंने कहा कि इन्ना समीअना कुरान अजबा, हमने एक अजीब कुरान सुना है। तो जिन्होंने भी उसे सुनकर के पुकार कहा था, तो हम उस पर ईमान लाते हैं, और जिन्होंने ईमान ले आए थे। जिसने कुरान के मुताबिक कलाम किया उसने सच कहा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु कहते हैं कि अल्लाह ने फरमाया, जिसने कुरान के मुताबिक कलाम किया उसने सच कहा, जिसने उसके मुताबिक अमल किया उसे अजर दिया जाएगा, और जिसने कुरान के मुताबिक फैसला किया तो उसने इंसाफ किया, और जिसने लोगों को कुरान की तरफ बुलाया उसे सीधी राह दिखला दी गई। अगर ये बातें खूब याद कर लो। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने शागिर्द को, हज़रत आवर रहमतुल्लाह अलैह को, उनको ये बात बतलाई और कहा कि इसको याद कर लो, इसको गिरा बांध लो, इसको अच्छे से समझ लो। इसी मुझे की रवायत है अबवाब फ़ज़ाइल कुरान के अंदर, जिससे कुरान करीम के आज़म उसकी फजीलत जाहिर होती है। अल्लाह ताला से दुआ है रब्बुल आलमीन हम सबको अपनी जिंदगियों को कुरान करीम के साए में गुजारने को अता फरमाए, और अल्लाह ताला हम सबको
قرآن کریم سے اپنے اعمال، اپنے اخلاق، اپنے اعمال اور اپنے ایمان کی اصلاح کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین.